وہ غلام نبی آزاد صاحب کی طرف سے آیا ہے، جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کانگریس کے سٹرکچر کی، اور وہ کیسے اس سٹرکچر میں بہت تنگ آ چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. یہ کانگریس پارٹی میں ایک شان تھا غلام نبی آزاد صاحب، ہم اس کو عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں. کانگریس سے استعفیٰ دے دیا، لیکن لگتا ہے کہ وہ ایسے ابھر کے آئیں گے. جتنی بھی یہاں پہ پارٹیز ہے ان کا ڈائریکٹلی اثر ان پہ پڑے گا، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، چاہے پی ڈی پی ہو. السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ رہے ابھی گلوبل کشمیر نیوز کے ساتھ، اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہوش لطیف. ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے جب غلام نبی آزاد جو کہ سینئر لیڈر تھے نیشنل کانفرنس کے، انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا. اور کس وجہ سے پیش کیا تھا وہ تو ابھی تک پوری طریقے سے وہ دلیل اس کی سامنے نہیں آئی تھی کہ کس وجہ سے انہوں نے استعفیٰ پیش کیا تھا اپنا. اور اسی کے چلتے آج ہم یہاں پر کچھ سیاست دانوں سے بات کریں گے اور ان کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. میم، آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ دنوں پہلے یہ پتہ چلا تھا سب کو کہ جو غلام نبی آزاد ہے، جو کہ بہت سینئر لیڈر ہے کانگریس کے، انہوں نے ریزگنیشن اپنا پیش کیا تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور ایم ایل ایز تھے پارٹی کے، ان کے سپورٹ میں انہوں نے بھی ریزگنیشن پیش کیا تھا. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ابھی حال ہی میں نیوز دیکھی کہ غلام نبی آزاد صاحب نے ریزائن کیا ہے، اور اس کے حوالے سے دو طرح کے بیان آئے ہیں. ایک طرح کا بیان جو ہے وہ غلام نبی آزاد صاحب کی طرف سے آیا ہے، جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کانگریس کے سٹرکچر کی، اور وہ کیسے اس سٹرکچر میں بہت تنگ آ چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، اور وہ اپنا کام نہیں کر پا رہے تھے اس سٹرکچر میں، کیونکہ ہائرارکی تھی، فیملی سسٹم تھا، ایک پراپر کمانڈ نہیں تھی چین کی. اور دوسری طرف سے بیان بازی آئی ہے ان کے کانگریس کی طرف سے بیان بازی آئی ہے، وقار رسول کی طرف سے بیان بازی آئی ہے، جہاں پہ وہ بات کرتے ہیں کہ بیسکلی ان کا ڈی این اے موڈیفائی ہو گیا ہے، یا یہ بی جے پی کی بی ٹیم بنیں گے، یا یہ بیسکلی ووٹ کاٹنے کی پالیٹکس یہاں پہ کر رہے ہیں. سو یہ دو طرح کی بیان بازیاں ہو رہی ہیں. اب اس میں سچائی کیا ہے؟ کیا وہ سچائی ہے؟ کیا یہ سچائی ہے؟ یہ پتہ چلے گا ہم لوگوں کو ایونچولی ان فیوچر، جب غلام نبی آزاد صاحب اپنا نیا قدم اٹھائیں گے، تب ہم لوگ سمجھ پائیں گے کہ کس کی بات میں جو ہے سچائی تھی. ابھی ایٹ دس پوائنٹ آئی بلیو اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ کیا اصلی بات ہے اور کیا سچائی ہے. میم، اگر بات کریں کہ کل جو اپنی پارٹی کے کچھ لیڈرز ہیں، کچھ ایم ایل ایز ہیں، یا کچھ ان کا ریزگنیشن پیش آیا ہے، اور سننے میں ابھی یہ بھی آیا ہے، خبریں ابھی یہ بھی پھیل رہی ہے کہ وہ جو ریزگنیشن ہے، ان کا جو ریزگنیشن وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے اس ریزگنیشن کے ساتھ، غلام نبی آزاد کے ساتھ. اور یہ بھی ابھی بات بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے لوگوں میں، کہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے ابھی کہ غلام نبی آزاد جو ہے اپنی سیپریٹ پارٹی بنانے والے ہیں، اور اگر ان کی پارٹی بن گئی وہ زیادہ پاورفل ہوگی. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، ٹو بی آنیسٹ، اگر آپ نیشنل کانفرنس کے نظریے سے اس سب چیز کو دیکھیں گے، نیشنل کانفرنس کے نظریے سے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز یہاں آتی ہیں، بنتی ہیں. ہم نے دیکھا بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں، اور آج کے ٹائم سے نہیں بن رہی ہیں، بہت ٹائم سے بن رہی ہیں، 1953 سے بن رہی ہے. بخشی صاحب کی پارٹی بھی بنی تھی، اس کے بعد ہم نے میر صادق کی پارٹی بھی بنی تھی، اس کے بعد سجاد لون صاحب کی پارٹی بھی بنی، اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ابھی ریسنٹلی ان کی پارٹی بھی بنی، الطاف بخاری صاحب کی پارٹی بھی بنی. تو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں بنتی آ رہی ہیں، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیاں بکھرتی بھی ہیں. ہم نے دیکھا آج اپنی پارٹی بکھر رہی ہے کمپلیٹلی. آپ نے جن ریزگنیشنس کی بات کی، بہت ساری جو بخشی کی پارٹی اس ٹائم پہ تھی وہ کمپلیٹلی بکھر گئی ہے، آج کہیں وہ پارٹی ہے نہیں. جو غلام نبی صادق کی پارٹی، صادق صاحب کی پارٹی اس ٹائم پہ تھی، آج وہ پارٹی کہیں ہے نہیں. تو بہت ساری پارٹیاں بنتی ہیں، بہت ساری پارٹیاں بکھرتی ہیں. یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک نئی پارٹی جی بنی ہے، آپ ڈر رہے ہیں. سر، یہ تو ہم 1953 سے آتے دیکھ رہے ہیں کہ نئی پارٹیاں بنتی ہیں، نئی پارٹیاں بنتی ہیں. نیشنل کانفرنس کے لوگ ڈٹے رہے. نیشنل کانفرنس کے لوگ بی ٹیم نہیں بنے، وہ سی ٹیم نہیں بنے، وہ بی ٹیم کی پارٹی میں نہیں گئے، وہ سی ٹیم کی پارٹی میں نہیں گئے. ہوں گے ایک آدھ لیڈر، میں مانتی ہوں ایک آدھ لوگ ہمارے گئے، بٹ ان ماس جیسے پولیٹیکل پارٹیز بکھری، وہ نہیں بکھری، ایون دو اٹ واز اے ہیوج آن سلاٹ. اور نیشنل کانفرنس جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک
दिल्ली में जो सरकार रही है उस सरकार के खिलाफ जो उनकी सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज होती हैं, उन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज के खिलाफ ये लड़ती रही है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस अल्लाह की मदद से, उस अल्लाह की डोर थाम के हम लोग इस अपनी जगह पे डटे हुए हैं, अपनी जगह पे कायम हैं। अब अपनी पार्टी की एन मास रेजिग्नेशन हो गई, पीसी की एन मास रेजिग्नेशन हो गई। ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये 4-4 दिन की पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, ये 4 दिन में बिखरती हैं, इनका कोई मास बेस नहीं होता है। सो टू मी इट डिड नॉट कम एज अ सरप्राइज। सर, जैसा कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले की बात है जब गुलाम नबी आज़ाद सर ने रिजिग्नेशन पेश किया था, उस हवाले से आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, क्या लगता है आपको उनके रिजिग्नेशन से क्या चेंज आई? देखिए, उनका रिजिग्नेशन कुछ नया ही रुख तब्दील हो गया यहाँ पे। ऐसा लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद उनका एक रिकॉर्ड रहा है वादी कश्मीर में बहसीत चीफ मिनिस्टर। जब वो आए थे यहाँ पे तो लोग काफ़ी मुतमईन नज़र आए जब उस ओहदे पे वो फाइज थे। उसके बाद जब उनका दौर ख़त्म हुआ, लेकिन उन्होंने एक छाप सी डाली यहाँ के लोगों पे। आज अगर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन लगता है कि वो ऐसे उभर के आएंगे, जितनी भी यहाँ पे पार्टीज़ है उनका डायरेक्टली असर उन पे पड़ेगा, चाहे कोई भी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, डायरेक्टली उसका असर पड़ेगा। और अब जो नया रुख आज इख्तियार किया है यहाँ की सियासी हालात ने, अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी जो है उसमें से भी हमारे पास ख़बर है कि बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। इसका साफ मतलब ज़ाहिर होता है कि गुलाम नबी आज़ाद का नई पार्टी जो आएगी वो बहुत ही जल्द उभर के आएगी और उसकी कमांड रहेगी। ये लगता है, इस एतबार से लगता है कि जो गुलाम नबी आज़ाद ने फ़ैसला लिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर जाना, तो पहले ही प्रपोज़ल था उनको कि किस तरह क्या करना है। यही वजह है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इट मीन सर, आपका कहना है कि जो उनका इस्तीफ़ा है, आपका ये कहने का मतलब है कि जो उनने रिजिग्नेशन किया है, अगर वो अपनी पार्टी कोई बनाएगी, क्योंकि अभी ये भी खबरें फैल रही है कि उनकी कोई अपनी पार्टी, वो अपनी सेपरेट पार्टी क्रिएट करे, उनकी वो पार्टी ज़्यादा पावरफुल रहेगी। ये फैलने वाली बात नहीं है, बल्कि वो कुछ ही दिनों में अपनी एक नई पार्टी तश्कील दे रहे हैं। वो पार्टी मंजर आम पे आएगी, लेकिन कुछ दिनों उन्हें इसलिए रुकना पड़ा। अभी आपने देखा कि आज अपनी पार्टी के चंद ओहदेदारों ने इस्तीफ़ा दे दिया। वो भी डायरेक्टली लगता है हमें कि इसी की एक कड़ी है, वो भी इसी में शामिल हो जाएंगे। और जितनी बाकी पार्टियां है, मुमकिन है कि उसमें से भी अहम मेंबरान जो है वो ज्वाइन करेंगे गुलाम नबी आज़ाद को। बाबरशेर साहब, आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले की बात है जब गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से रिजिग्नेशन पेश किया था, और उनके सपोर्ट में ही कुछ एमएलएज़ ने भी उनके सपोर्ट में ये रिजिग्नेशन किया था। और आज ये भी खबर आ रही है कि अपनी पार्टी से भी कुछ लोगों ने रिजिग्नेशन किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिजिग्नेशन भी उसी के साथ कनेक्टेड है। इस हवाले से आपका क्या कहना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारी बदकिस्मती है। ये कांग्रेस पार्टी में एक शान था गुलाम नबी आज़ाद साहब, हम उसको इज़्ज़त करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। मुझे भी एक आश था कि वो जम्मू कश्मीर को कुछ न कुछ बचाने की कोशिश करेंगे, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। आज गुलाम नबी आज़ाद साहब का पता चल गया। मैंने 3 बार गया था सर्किट हाउस मिलने के लिए, दिल्ली में गया था। मैंने कुछ नहीं मांगा आज़ाद साहब से, मैंने यही बताया उनको, ये जम्मू कश्मीर को माँ को बचाओ और जम्मू कश्मीर का युवाओं को बचाओ। तो आज तो निचोड़ निकल गया। तो खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह ये मोदी का मिशन है, वो जड़ तक पार्टी बनाएंगे, तब भी वो नाकामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से। यहाँ तो शेर रहता है, अगर सब कांग्रेस पार्टी में निकल जाएंगे तो शेर तो अकेले काफ़ी है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी है, आप देखना शेर कैसे किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उबारेंगे। सुनने में आया है बाबरशेर साहब कि जो गुलाम नबी आज़ाद है वो अपनी सेपरेट पार्टी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ ही दिन में। इस हवाले से आपका क्या कहना है? मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा उनकी, मगर ये हमारी बदकिस्मती है। माना हुआ लीडर हिंदुस्तान में गुलाम नबी आज़ाद साहब, उतना इज़्ज़त था, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर को इतना इज़्ज़त नहीं कर रहे लोग जितना गुलाम नबी आज़ाद साहब को कर रहे हैं। ये आज हमारी बदकिस्मती है। पता नहीं किसके कहने पर उसने पार्टी से रिज़ाइन किया है।
अगर अभी भी मौका है, मैं आज़ाद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने बाग में वापस आ जाओ, मिलकर काम करेंगे, इंशाल्लाह इस जम्मू कश्मीर को बचाएंगे। आपको ये वादा देता हूँ मैं, आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। अगर नहीं आया तो ये तो आज़ाद साहब की बदकिस्मती है, तो इस पे मैं क्या बताऊंगा। नाजरीन, अभी आपने देखा हमने यहाँ पर कुछ सियासतदानों से बात की इस हवाले से कि जो ये गुलाम नबी आज़ाद का जो इस्तीफ़ा पेश है, इस हवाले से उनने अभी अपनी राय पेश की। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे भी हम आप तक ऐसे ही रिपोर्ट्स पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल ग्लोबल कश्मीर न्यूज़ के साथ। मैं महविश लतीफ़ से